जिरिमिय अध्याय 4। सदाप्रभु कहती, हे इस्राएल, जेबे तुम्हे फेरिब तेबे आंभ निकटकू तुम्हे फेरी आसिब। आउ जेबे तुम्हे आंभ दृष्टिरू तुम्हर घृणायोग्य विषय सबू दूर करिब तेबे तुम्हे स्थानांतरीकृत नहिब। आउ तुम्हे सत्यरे ओ न्यायरे ओ धार्मिकतारे जीवत सदाप्रभुंक नामरे शपथ करिब। तहिरे नाना देशीय माने ताहांकठारे आपणा मानंकु आशीर्वादर पात्र करिबे ओ ताहांकठारे दर्प करिबे। कारण सदाप्रभु जिहुदार ओ जेरुसालेमर लोकमानंकु एही कथा कहंती, तुम्हे माने आपणा मानंकर पड़िया भूमि चाष कर ओ कंटा बण मध्यरे बीज बुण नाही। हे जिहुदार लोके ओ जेरुसालेमर निवासीगण, तुम्हे माने सदाप्रभुंक उद्देश्यरे आपणा मानंकु सुन्नत कर ओ आपणा आपणा हृदयर अग्रचर्म काढ़ी पकाओ। नहिले तुम्भमानंक क्रियार दुष्टता सकाशु आम्भर कोप अग्नितुल्य बाहारी प्रज्वलित हेब ओ केही ताहा निभाई पारिब नाही। तुम्हे माने जिहुदारे प्रचार कर ओ जेरुसालेमरे घोषणा कर। आउ कुह, तुम्हे माने देशरे तुरी बजाओ, उच्चई स्वर करी कुह, तुम्हे माने एकत्र हुओ, आस आम्हे माने दृढ़ नगर मानंकु जाऊ, सियोन आड़े ध्वजा टेक, रक्षा निमंते पळाओ, विलंब कर नाही। कारण आम्भे उत्तर दिगरु अमंगल ओ महाविनाश आनिबा। सिंह आपणा गह्वररू बाहारी अछि, नाना देशीय मानंकर विनाशक आसुअछि। तुम्भ नगर समूह जेपरि उच्छिन्न निवासी विहीन हेब, एथिपाई तुम्भ देशकू उजाड़ करिबाकू से बाटरे अछि। से आपणा स्थानरू बाहारी अछि। एथि सकाशु तुम्हे माने चट्ट पिंधि विलाप ओ हाहाकार कर। कारण सदाप्रभुंकर प्रचंड क्रोध आम्भ मानंक ठारू फेरी नाही। पुणी सदाप्रभु कहती, सेही दिन राजार हृदय ओ अधिपति गणर हृदय क्षय पाइब ओ जाजक गण चमत्कृत हेबे ओ भविष्यत वक्ता माने विस्मयापन्न हेबे। एथिरे मु कहिली, हाय हाय हे प्रभु सदाप्रभु, तुम्हे एही लोकमानंकु ओ जेरुसालेमकु तुम्ह मानंकर शांति हेबो बोली कही निश्चय अतिशय भ्रांत करियछ। जेहेतु खड्ग प्राणकू आघात करुअछि, से समयरे एही लोकमानंकु ओ जेरुसालेमकु कुहाजिब, प्रांतरस्थ वृक्षशून्य उच्चस्थलीरू आंभ लोकमानंकर कन्या आड़कू उष्म वायु आसुअछि। ताहा शस्य झाड़िबा कि परिष्कार करिबा निमंते नुहे। सेही सबु स्थानरू घूर्णिवायु आंभ सपक्षरे आसिब। एबे आंभे ही लोकमानंक विरुद्धरे दंडाज्ञा प्रकाश करिबा। देख, से मेघमाला तुल्य आसुअछि, ताहार रथ सबु घूर्णिवायु स्वरूप हेब, ताहार अश्वगण उत्कृष्ट पक्षी अपेक्षा द्रुतगामी। हाय हाय आम्भे माने विनष्ट हेलु। हे जेरुसालेम, उद्धार पाइबा निमंते दुष्टतारू आपणा हृदय धुओ। तुम्भर मंद कल्पना सबु केते काल तुम्ह मध्यरे बास करिब। कारण दान नगर ठारू एक रब
ପ୍ରଚାର କରଇ ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘୋଷଣା କରଇ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଦେଖ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, ଦୂର ଦେଶରୁ ଅବରୋଧକାରୀମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଙ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପରି ତାହାର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭର ବିଦ୍ରୋହାଚାରିଣୀ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ଓ ତୁମ୍ଭର କ୍ରିୟା ଏହିସବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟାଇଅଛି। ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟତାର ଫଳ। ହଁ, ତାହା ତିକ୍ତ, ହଁ, ତାହା ମର୍ମଭେଦକ। ହାୟ ମୋହର ଅନ୍ତ୍ର, ମୋହର ଅନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛି। ମୋର ହୃଦୟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛି। ମୁଁ ନୀରବ ରହି ନ ପାରେ। କାରଣ ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁମ୍ଭେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ନାଦ ଶୁଣିଅଛ। ବିନାଶ ଉପରେ ବିନାଶ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋହର ତମ୍ବୁ ଏକ ନିମିଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ଯବନିକା ସବୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ମୁଁ କେତେ କାଳ ପତାକା ଦେଖିବି ଓ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବି? କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିବେଚନା ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ପଟୁ, ମାତ୍ର ସୁକର୍ମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଇଲି, ଆଉ ଦେଖ ତାହା ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଅନାଇଲି, ଆଉ ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ନଥିଲା। ମୁଁ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଅନାଇଲି, ଆଉ ଦେଖ ସେ ସବୁ କମ୍ପିଲେ ଓ ଉପପର୍ବତ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିଲେ। ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ ଦେଖ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସମ୍ମୁଖରେ ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ତହିଁର ନଗର ସକଳ ଭଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ହେବ, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ନିଶେଷ ରୂପେ ନାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଏଥିସକାଶୁ ପୃଥିବୀ ଶୋକ କରିବ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଏହା କହିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଏହା ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇନାହୁଁ, କି ଅବା ଆମ୍ଭେ ଏଥିରୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀମାନଙ୍କ ରବ ସକାଶୁ ସମୁଦାୟ ନଗର ପଳାୟନ କରେ। ସେମାନେ ନିବିଡ଼ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କଣ କରିବ? ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସାରୁଅଛ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଆପଣାକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭର ଜାର ପୁରୁଷମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରବ ପରି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀର ବେଦନା ପରି ସିଓନ କନ୍ୟାର ରବ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁ। ସେ
ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଓ ଆପଣା ହାତ ପ୍ରସାରି କହୁଅଛି, ହାୟ ହାୟ, ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଲା। ଯିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିରୁସାଲମର ସବୁ ସଡ଼କରେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁ ଦେଖ ଓ ବୁଝ, ଆଉ ତହିଁର ଛକ ସ୍ଥାନ ସବୁରେ ଖୋଜ। ଯେବେ ନ୍ୟାୟଚାରୀ ଓ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଏକ ଜଣ ପାଇପାର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସେ ନଗରକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ସେମାନେ ଜୀବତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଁ ନିତାନ୍ତ ମିଥ୍ୟାରେ ଶପଥ କରନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ କଣ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କରେ? ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଅଛ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ପାଷାଣ ଅପେକ୍ଷା କଠିନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ମୁଁ କହିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଏମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ କିଏବା ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନେ ଏକମନା ହୋଇ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଅଛନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ବନରୁ ଏକ ସିଂହ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଚିତାବାଘ ସେମାନଙ୍କ ନଗର ସମୂହ ନିକଟରେ ଛକି ରହିବ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନଗରରୁ ବାହାରିବ ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅନେକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଆମ୍ଭେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବା? ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ ରୂପେ ଭୋଜନ କରାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଓ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ସୁପୋଷିତ ଅଶ୍ୱତୁଲ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହିଁ ହିଁ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କଣ ଏହି ସବୁର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବ ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରକୁ ଯାଇ ବିନାଶ କର, ମାତ୍ର ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ କର ନାହିଁ। ତାହାର ଶାଖା ସବୁ ଦୂର କର, କାରଣ ସେ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ଏ ତ ସେ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିଏବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଖଡ୍ଗ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ରୂପ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି କଥା କହିବା ହେତୁରୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ମୁଖସ୍ଥିତ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଓ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଠତୁଲ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଦେଖ,
आम्भे तुम्हମାନଙ୍କ विरुद्धरे दूररू एक गोष्ठी की आनिबा, से बलवान गोष्ठी, प्राचीन गोष्ठी, से गोष्ठीर भाषा तुम्भे जान नाही, किबा सेमानंकर कथा तुम्भे बुझ नाही। सेमानंकर तुण खोला कबर तुल्य, से समस्ते वीर पुरुष। पुणी सेमाने तुम्भर शस्य ओ तुम्भ पुत्र कन्यागणर भक्ष्यद्रव्य ग्रास करिवे। सेमाने तुम्भर मेषपल ओ गोपल ग्रास करिवे। सेमाने तुम्भर द्राक्षालता ओ डिम्बुरी वृक्ष ग्रास करिवे। तुम्भे आपणार जो सुदृढ़ नगर मानरे विश्वास करियछ, से सबुकु सेमाने खड्गरे निपात करिवे। मात्र सदाप्रभु कहंती, से समय हे आम्भे तुम्भमानंकु निशेष रूपे विनाश करिबा नाही। आउ तुम्भे माने जेतेबेले कहिबो सदाप्रभु आम्भमानंक परमेश्वर कि हेतु आम्भमानंक प्रति एही सबु करियछंती, सेतेबेले तुम्भे सेमानंकु कहिबो, तुम्भे माने निज देशरे जेपरि आम्भकु परित्याग करी अन्य देवतागणर सेवा करियछ, सेपरि तुम्भे माने विदेशरे विदेशीय मानंकर सेवा करिबो। तुम्भे माने याकूब वंशकु ए कथा जणाओ ओ जिहुदा मध्यरे प्रचार करी कुह, हे अज्ञान ओ बुद्धिहीन लोके, चक्षु थाउ थाउ देखुनाह, कर्ण थाउ थाउ शुणुनाह, जे तुम्भे माने एबे एही कथा शुण। सदाप्रभु कहंती, तुम्भे माने कि आम्भकु भय करुनाह? समुद्र जेपरि उल्लंघन करि न पारिबो, एथिपाई नित्य स्थायी विधिक्रमे तहिर सीमा रूपे बालुका स्थापन करियछु, जे आम्भ साक्षातरे तुम्भे माने कि कंपबान हेब नाही। तहिर तरंगमाला उच्चकु उठे, तथापि कृतार्थ होई पारे नाही। कल्लोळ ध्वनि करे, तथापि सीमा अतिक्रम करि पारे नाही। मात्र लोकमानंकर मन अबाध्य ओ प्रतिकूलाचारी, सेमाने अबाध्य होई चाली जाइछंती। अथवा जे यथा समय आद्य ओ शेष वृष्टिर प्रदानकर्ता, जे आम्भमानंक निमंते शस्य छेदनर निरूपित सप्ताह मान रक्षा करंती। आस एबे आम्भे माने सेई सदाप्रभु आपणा मानंकर परमेश्वरंकु भय करू। एहा सेमाने मने मने कहंती नाही। तुम्भमानंकर अधर्म एही सबु अन्यथा करिअछि ओ तुम्भमानंकर पाप तुम्भमानंकर मंगल निवारण करिअछि। कारण आम्भ लोकमानंक मध्यरे दुष्ट लोक देखा जांती। सेमाने व्याधतुल्य छकी बसी जगंती। सेमाने फांद पाती मनुष्य धरंती। जेपरि पिंजर पक्षीरे पूर्ण, सेपरि सेमानंकर गृह छलरे पूर्ण। एहेतु सेमाने उन्नत ओ आहुरी आहुरी धनवंत होइछंती। सेमाने आहुरी आहुरी मोट ओ चिक्कण हुअंती। हाँ, सेमाने दुष्क्रियार सीमा अतिक्रम करंती। सेमाने गुहारी विचार करंती नाही। पितृहीन मानंकर मंगल निमंते सेमानंकर गुहारी विचार करंती नाही। पुणी दरिद्र मानंकर विचार सेमाने निष्पत्ति करंती नाही। सदाप्रभु कहंती, आम्भे कि एही सबुर प्रतिफल देबा नाही? आम्भर प्राण कि एही प्रकार लोकंक ठारू परिशोध नेब नाही? देश मध्यरे गोटिए आश्चर्य ओ भयानक विषय घटिअछि। भविष्यत वक्ता माने मिथ्या भविष्यत वाक्य प्रचार करंती ओ सेमानंक द्वारा जाजक माने
କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଏପରି ହେବାର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଯିରିମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6। ହେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିରୁସାଲମ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କର। ତକୋୟ ନଗରରେ ତୁରୀ ବଜାଅ ଓ ବୈତ୍ ହକେରମରେ ଧ୍ୱଜା ଟେକ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମହାବିନାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସିଓନ କନ୍ୟାକୁ ଆମ୍ଭେ ସଂହାର କରିବା। ମେଷପାଳକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ପଲ ଚରାଇବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କର। ଉଠ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ହାୟ ହାୟ, କାରଣ ଦିନ ଅବସାନ ହେଉଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ଛାୟା ଦୀର୍ଘ ହେଉଅଛି। ଉଠ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କରୁ ଓ ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ବିନାଶ କରୁ। କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୃକ୍ଷ କାଟି ଜିରୁସାଲମର ପ୍ରତିକୂଳରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ। ସେହି ନଗର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାହାର ଭିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦ୍ରବମୟ। ଯେପରି ନିର୍ଝର ଜଳ ନିର୍ଗତ କରେ, ସେପରି ସେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା ନିର୍ଗତ କରେ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଅପହରଣ ଶୁଣାଯାଏ। ପୁଣି ପୀଡ଼ା ଓ କ୍ଷତ ନିରନ୍ତର ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଥାଏ। ହେ ଜିରୁସାଲମ, ତୁମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ନୋହିଲେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ବସତିହୀନ ସ୍ଥାନ କରିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋଳି ନେବେ। ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହକାରୀର ନ୍ୟାୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆପଣା ହସ୍ତ ଟୋକାଇରେ ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଓ କାହାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି? ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅସୁନତ ଓ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆହ୍ଲାଦ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସଡ଼କରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଯୁବାମାନଙ୍କ ସଭାରେ ତାହା ଏକାବେଳେ ଢାଳି ପକାଅ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ବୃଦ୍ଧ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଧରାଯିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଓ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏକାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଲୋଭାସକ୍ତ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଠାରୁ ଯାଜକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ? ନା, ସେମାନେ କିଛି ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାହିଁ।
ଏହେତୁ ସେମାନେ ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାବେଳେ ସେମାନେ ନିପାତିତ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖ, ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କୁହ, ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ, ଓ ତହିଁରେ ଗମନ କର। ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରି କହିଲୁ, ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ହେ ନାନା ଦେଶୀୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣ, ଆଉ ହେ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ହେ ପୃଥିବୀ ଶୁଣ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାସମୂହର ଫଳ ବର୍ତ୍ତାଇବା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଅବଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଶିବା ଦେଶରୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଦୂର ଦେଶରୁ ସୁଗନ୍ଧି ବଚ ଆସିବାର ଫଳ କଣ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୋମବଳି ସବୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସବୁ ଆମ୍ଭର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ନୁହେଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନାନା ବିଘ୍ନ ଥୋଇବା, ତଦ୍ୱାରା ପିତୃଗଣ ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରତିବାସୀ ଓ ତାହାର ମିତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦେଶରୁ ଏକ ଜନବୃନ୍ଦ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଧନୁ ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଦୟାହୀନ। ସେମାନଙ୍କର ରବ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗର୍ଜନ କରେ ଓ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରନ୍ତି। ଆଗ ସିଓନର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ସସଜ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ବିଷୟର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଦନା ତୁଲ୍ୟ ବେଦନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ବାହାର ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା ପଥରେ ଗମନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁର ଖଡ୍ଗ ଓ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆଗ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭେ ଚଟ ପିନ୍ଧ, ଭସ୍ମରେ ଗଡ଼, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଲାଗି ଶୋକତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଶୋକ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପ କର, କାରଣ ବିନାଶକ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୃହ ଓ ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛୁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଦାରୁଣ ଅବାଧ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ନିନ୍ଦା ଘେନି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ପରି, ସେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। ଭାତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ତାହୁଛି, ସୀସା ଅଗ୍ନିରେ କ୍ଷୟ ପାଇଅଛି। ସେମାନେ ବୃଥାରେ ଖାଦ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଉତ୍ପାଟିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପା ବୋଲି କହିବେ।